الفاتحة الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متن على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن البيت المطهرين وصحبه المهتدين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتح الرئيسي وحبيب بن الشفعي رسول محمد بن عبد الله وآله وصحبه وزوجه وذريته وأهل بيته وإلى الرئيس المهدي أحمد بن عيسى وصول المغفر من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بأيهم وينفعنا بهم ويحمل بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعد علينا من بركاتهم وسلم عليهم وعليهم بمنفعتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتح لروح سيدنا المصطفى والرفض المقدم محمد بن علي وعليه وصلى الله وعلى مجمع سلف النبي ابي عليه وصلى الله من الله يعلي درجاتهم في الجنه ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويحمل بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيذ ببركتهم وسلم نذرهم وعلمهم ونفعتهم في الدين والدنيا والاخره الفاتحه. الفاتح لروح سادتنا الصوفيين كان أينما كان وحلت روحهم في مشرق الأرض ومغربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمل بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركتهم وسائر المنورهم وعلم ونفعتهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة. الفاتر روح سيدنا صاحب الراتب وبالإشاف وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحمد وصلى الله وفرح من ضعيف درجاتهم في الجنة وكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويحمل بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعد علينا من بركتهم وسؤال المنورهم وعلمهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة.
الفاتر الوحي كافة عباد الله الصالحين ووالدين وشيخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيهم إلى المدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين يرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويألف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذن والمتن من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويبصر أمطارهم ويعطي كل سير منهم المسلم على يرضي ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين. الله يسلم السلامة والعافية ويرد إلى وطريق عطاء وضيق كريم سلم غني محفوظ مرزوق ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. اللهم صل وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين هم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب صافٍ هنيا وهاب يا غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب من الآبرين دهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجى الأمر كله. يا فتاه يا عليم افتح لنا فتى قريبا مبينا. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسلم الإمام العلامة المحقق المدقق المحدث السيد أبويا بن علوي محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني خادم العلم البلد الحرم الشريف إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في دارنا آمين. ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. فيما يتعلق بشرف المؤذنين إلى أن قال ومنها أن من أذن 12 سنة وجب له الجنة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أذن 12 سنة وجب له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة ولكل إقامة 30 حسنة. والمؤذنون هم خيار عباد الله. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال
إن خيار عباد الله الذين يرعون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله مؤذنون يحشرون يوم القيامة على حالهم الذي ماتوا عليه فالناس في هلأ وخوف وجزاء وهم مشتغلون بالأذان. وروي عن جابر عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المؤذنين والملبين يخرجون من قبورهم ويؤذن المؤذن ويلبي الملبي إلى آخر. الله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa yang Anda dapatkan dari segala nikmat lahir batin Anda apapun ia, kebaikan yang Anda butuhkan dalam setiap kehidupan Anda, apapun yang Anda dapatkan miliki dengan upaya Anda atau tanpa upaya Anda, ketahuilah bahwasanya semua itu adalah bagian daripada nikmat Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini semata taufik hidayah, ini salah satu taman daripada taman surga Allah. Setiap kita tetamu Allah, disebut kita oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Bahkan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, wajubahi bihimul malaika, Allah Subhanahu wa taala banggakan kita saat ini yang duduk di tempat ini di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap berkat wasilah semua itu Allah Subhanahu wa taala ya sempurnakan segala nikmat-Nya kepada kita dan digolongkan kita semua sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya sehingga kita di sisi Allah, di mata Allah Subhanahu wa taala tergolong termasuk hamba-hamba yang menyembah hanya kepadanya tanpa menyekutukan ia kepada segala sesuatu selainnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Agung Muhammad sebagai panutan bagi setiap kita untuk menjadi semata sebagai hamba Allah di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat duduk kita saat ini sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala di salah satu taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita semua dalam sempurna dalam mengikuti jejak langkah beliau, agar kita sekali lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala termasuk sebagai semata hamba beliau, dan mudah-mudahan kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama beliau. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Sebagian kecil dari yang apa yang sudah kita baca termasuk masih bab mengenai apa yang diberikan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi muadzin. Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam firman-Nya, sabdanya yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad, bahwasanya Rasulullah bersabda, riwayat Imam Tabrani dalam karya beliau Al-Awsat, yadur rahmani faqra'u ra'sil muadzin, tangannya Ar-Rahman Allah, hati bantuan Allah Subhanahu wa taala di atas kepalanya seseorang yang muadzin. Wa innahu la yughfar lahu mada sauti aina balag, dan sesungguhnya ia akan diampuni baginya, itu seorang muadzin, sepanjang suaranya dimanapun sampai suara itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni ia. Dan termasuk seorang muadzin adalah bagian daripada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan dari sahabat Anas sebagaimana riwayat Imam Tabrani dalam karya beliau Al-Awsat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan aku bersumpah, maka aku pasti akan menjalankan sumpahku. Sesungguhnya termasuk hamba-hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka yang selalu memperhatikan matahari dan bulan, yaitu muadzin. Dan sesungguhnya bagi mereka akan dikenal hari kiamat nanti kelak dengan panjangnya leher-leher mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya akan diampuni bagi seseorang yang muadzin muntaha adzanih, sampai suaranya sampai kemanapun,
sejauh apapun, maka sejauh itu juga, sebanyak itu juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni bagi dosa-dosa orang-orang yang muadzin, dan akan memintakan ampun baginya setiap yang basah atau yang lembab dan setiap yang kering yang mendengarkan suara azannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi, siapa yang azan selama 7 tahun karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan upah dari azannya, maka akan dicatat baginya sebagai bara'ah, pembebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kelak di hari kiamat Rasulullah mengatakan sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-muadzinun atwalun nasi a'nagan yaumil qiyamah, orang-orang yang azan itu mereka akan menjadi manusia-manusia yang paling panjang lehernya kelak nanti di hari kiamat. Itu yang sudah kita bahas sebelumnya, kita lanjutkan, masih berkaitan dengan kemuliaan yang Allah siapkan bagi seseorang yang muadzin. Wa minha, di antaranya, anna man adzana isnatai asyrata sanatan wajibal lahul jannah, sesungguhnya siapapun yang azan selama 12 tahun maka wajib baginya untuk mendapatkan surga. Fa an Abdullah bin Umar, maka diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah mencurahkan ridha atas keduanya, sebagaimana riwayat Imam Ibn Majah dalam sunnahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adzana sanatai asyrata sanatan, siapapun yang adzan, arti telah melakukan adzan selama 12 tahun lamanya, wajiban lahul jannah, maka wajib baginya untuk mendapatkan surga. Wa kutiba lahu bi ta'dzinihi, dan dicatatkan baginya dengan sebab adzannya itu, fi kulli yaumin, di setiap harinya, situna hasanah, 60 kebaikan, wa likulli igamatin, dan setiap qamat yang ia lantunkan, 30 hasanah, 30 kebaikan. Masyaallah, masyaallah. Dalam adzan 60 kebaikan, dalam qamat 30 kebaikan. Dan kita ketahui bahwasanya adzan dan qamat adalah keistimewaan untuk kita umat Nabi Agung Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kita. Umat sebelum kita mereka salat sebagaimana kita salat, tapi salat mereka tidak memiliki adzan yang kita miliki. Adzan hanya keistimewaan, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Nabi besar Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebagai syiar dari agama ini. Syiar dari agama ini. Dan di dalamnya ada kalimat-kalimat tauhid. Kalimat-kalimat yang mengingatkan kita akan keesaan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan dalamnya ada kalimat yang Allah Subhanahu wa taala langsung panggil kita, seru kita untuk melaksanakannya. Masyaallah, masyaallah. Wal muadzinun hum min khiyari ibadillah, orang-orang yang adzan itu mereka termasuk bagian daripada yang terbaik dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Waikan oleh Imam Tabrani, Imam Bazzar, Imam Hakim mengatakan sanadnya sahih. Dan juga oleh imam-imam yang lainnya, yaitu hadisnya sahih, pendapat beliau. Ja'a fil hadis, datang di dalam hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna khiyara ibadillah, sesungguhnya termasuk pilihan-pilihan atau yang terbaik dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, alladzina yura'una syamsa wal qamara wan nujuma li dzikrillah, mereka-mereka yang memperhatikan, yang menjaga matahari, bulan dan bintang. Artinya untuk waktu adzan,
Siang hari membutuhkan matahari, malam hari membutuhkan bulan bintang agar ia tahu waktu azan, kapan ia azan. Lidzikrillahi, untuk mengingatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengingat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu salat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan salat termasuk bagian daripada zikrullah. Allah menyatakan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, wa aqimis salata lidzikri, tegakkanlah salat itu untuk mengingatku. Jadi termasuk nama salat zikrullah subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadat yang amat sangat agung, mulia, yang luar biasa, yang dijadikan sekali lagi tiang daripada tiang agama Islam, salat. Di dalamnya ada nilai-nilai ibadat yang lainnya, ada nilai puasa, ada nilai zakat, ada nilai haji dan lain sebagainya dalam salat. Wal muadzinun, orang-orang yang adzan itu yuhsyaruna yaumil qiyamah ala halihim alladzi matu alaih. Mereka akan dibangkitkan kelak dan dikumpulkan di hari kiamat sesuai dengan keadaan mereka yang mereka meninggal atasnya. Itu mereka sampai meninggal mereka tidak meninggalkan adzan. Fannasu fi halain wa khaufin wa jaza', sedangkan manusia kala itu dalam keadaan takut, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan berkeluh kesah di hari kiamat. Takut, gelisah, keluh kesah yang tidak bisa dibayangkan. Apa yang kita bayangkan dari rasa takut, gelisah, keluh kesah yang akan terjadi jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari yang kita bayangkan. Dengan kondisi yang amat sangat menakutkan. Karena kalau di muka bumi ini, dalam kehidupan kita di dunia ini, semua ditutupi dengan casing. Tidak kelihatan, tidak nampak karakternya, perbuatannya, apa yang menjadi darah daging dalam dirinya. Walaupun dia berbuat dosa sebesar apa dosa itu, casingnya tidak berubah, wajahnya tidak berubah, pakaiannya tidak berubah, dirinya tidak berubah. Sehingga orang tidak tahu barusan dia melakukan perbuatan dosa besar. Tidak tahu, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Allah kepada kita umat, dan tidak ada tanda di rumah kita bahwasanya kita tadi malam melakukan perbuatan A, perbuatan B. Berbeda dengan umat sebelum kita, sebagian umat sebelum kita, ketika mereka melakukan perbuatan salah tertulis di rumahnya, di pintu rumahnya, si fulan tadi malam berbuat A, B, C, penghuni rumah. Kalau kita alhamdulillah. Tapi kelak nanti di hari kiamat akan nampak siapa sebetulnya ini hamba Allah. Maka ada yang bangkit dari mahsyar, rupanya bentuknya dengan berbagai macam bentuk sesuai sifatnya, sesuai karakternya. Nampak kalai itu yang ketika di dunia tidak nampak, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu akan nampak semuanya. Sesuai dengan karakter yang dimiliki olehnya, maka semua orang akan menyadari, mengetahui siapa sebetulnya ini manusia hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat tetangga kita, kita akan melihat orang rumah kita, kita akan melihat orang-orang yang kita kenal, kita akan melihat dan kita akan tahu siapa sebenarnya iya. Begitu juga orang akan melihat kita. Maka mereka dalam ketakutan yang amat sangat luar biasa, gelisah, dan tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Agung Muhammad tentang kondisi kala itu. Wa hum mushtaghilun bil adzan, dan sedangkan mereka yang biasa adzan ketika mereka hidup di muka bumi ini, mereka
sibuk diri mereka dengan azan, dengan melantunkan azan. Ruwiyah an Jabir, diwakilkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah mencurahkan ridha atasnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Diwakilkan juga oleh Imam Tabrani dalam karya beliau Al-Awsat. Innal muadzzinina wal munabbin, sesungguhnya orang-orang yang adzan itu dan orang-orang yang bertalbiyah itu, talbiyah, jika mereka talbiyah, mereka meninggal belum menyelesaikan ibadatnya. Yakhrujuna min quburihim, mereka akan keluar dari kubur mereka. Yu'adzinul muadzin wa yulabbil mulabbi, orang yang adzan mengumandangkan adzannya, orang yang bertalbiyah mengumandangkan talbiyahnya. Baik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mah, dan seterusnya. Orang yang adzan yang melantunkan adzannya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, adzan dia. Wal muadzinun, dan juga telah masuk kelebihan yang disiapkan bagi mereka yang adzan. Yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat, ala kuthbanin min miskin, mereka akan berada di puncak tempat yang tinggi, tumpukan pasir, tempat tinggi, bukitkah bahasa kita atau lain sebagainya. Min miskin, dari misik, yarahumun nas, semua orang akan melihat mereka. Wa yatamanna kullu wahid magamahum, maka setiap orang yang melihat mereka berangan-angan, berandai-andai, setiap mereka andaikan mereka menempati kedudukan orang-orang yang adzan itu. Allah taruh di tempat yang tinggi dari misik. Semua orang tahu, semua orang melihatnya. La yahuluhumul fazaul akbar, tidak membuat takut bagi mereka ketakutan yang terbesar yang dialami oleh manusia-manusia sekitarnya. Kala itu ketakutan yang paling terbesar yang terjadi, melebihi ketakutan yang pernah terjadi dan ketakutan yang akan terjadi setelahnya kala itu. Wala yafza'un yawma yafza'un nas, mereka tidak merasakan takut di saat semua orang merasa takut. Fa'an Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya hasan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salasatun, ada 3 orang, 3 kelompok, ala kuthbanil misik, di atas tumpukan pasir yang terbikin dari misik, tempat yang kedudukan yang tinggi. Wa arahu, dan aku melihat ia berkata, yaumal qiyamah, kelak nanti di hari kiamat, itu Rasulullah. Kelak di hari kiamat mereka berada di atas tumpukan pasir yang terbikin dari misik. Kelak nanti di hari kiamat. Zada fi riwayat, ada yang menambahkan dari riwayat yang lainnya, yaghbituhumul awwalun wal akhirun, menginginkan tempat mereka itu orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir. Jadi manusia pertama, bangsa jin pertama, sampai manusia dan bangsa jin sampai akhir kiamat. Tiga kelompok ini dimuliakan oleh Allah. Abdun, seseorang hamba ada telah menunaikan hak Allah wa hak mawali, haknya Allah, kewajiban yang ia harus lakukan terhadap Tuhannya Allah, dan hak mawali, kewajiban yang harus ia lakukan terhadap orang-orang yang berada di bawah namanya kekuasaannya, istrinya, anaknya, dan lain sebagainya, karena ia walinya, karena ia sebagai walinya, ia melaksanakan kewajibannya terhadap mereka. Manusia hamba tersebut, artinya jalankan hablum minallah dan hablum minan nas. Bahasa kita mungkin sikatnya, ia menjalankan hablum minallah dan hablum minan nas yang baik dengan baik. Wa rajulun amma qauman wa hum bihi radun, dan seseorang yang menjadi imam bagi suatu kaum tersebut
Kelompok tersebut dengan imam itu radun, mereka ridha. Ia menjadi imam. Ridha karena perbuatannya baik, hubungannya dengan masyarakat baik, pakaiannya sopan, ya, menunjukkan orang yang memiliki etika sopan santun yang baik, yang bagus, sehingga orang ketika ia menjadi imam semua ridha terhadapnya. Kenapa? Karena orang tahu ini orang baik, tidak ada cacat, tidak ada masalah. Itu nanti kelak di hari kiamat Allah akan angkat kedudukan mereka. Berbeda nanti dengan seorang menjadi imam tapi makmumnya tidak suka sama imam, tidak suka, ya karena ada kekurangan, agamanya kurang, etikanya kurang, sopan santunnya kurang, bermasyarakatnya kurang. Sehingga makmum itu tahu siapa imam ini. Ketika mereka sholat, ya terpaksa. Mereka tidak suka dengan imam. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ada 3 kelompok, kata Rasulullah SAW, ada 3 orang golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengangkat sholatnya, walaupun hanya 1 jengkal. Kan amal kita semua ini diangkat oleh malaikat, dibawa oleh malaikat sampai ke langit pertama. Kalau lolos langit pertama diangkat lagi, dibawa naik lagi sampai langit kedua. Kalau lolos langit kedua diangkat lagi itu amal sampai langit ketiga. Kalau lolos di langit ketiga diangkat lagi itu amal sampai langit keempat. Kalau lolos sampai ke langit keempat diangkat lagi itu amal oleh malaikat sampai langit ketiga. Kalau lolos langit kelima, selalu lolos langit kelima, diangkat lagi itu amal oleh malaikat sampai ke langit ketujuh. Kalau lolos sampai ke langit ketujuh diangkat oleh malaikat sampai menghadap Allah. Kalau lolos. Ini ada 3 kelompok kata Rasulullah yang sholatnya tidak diangkat walaupun hanya 1 jengkal dari kepalanya. Di antaranya rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Ada seseorang yang menjadi imam bagi kaumnya, kelompoknya, bubuhannya, masyarakatnya, tapi mereka semua terhadapnya tidak suka. Tidak suka sama imam itu. Selagi tidak suka, kenapa? Ya karena hubungan imam itu dengan Allah tidak baik, dengan masyarakat tidak baik. Hablum minallahnya tidak bagus, hablum minan nasnya tidak bagus. Tapi ia masih memaksakan dirinya untuk menjadi imam. Imam tersebut sholatnya tidak diterima oleh Allah, bahkan tidak diangkat walaupun hanya 1 jengkal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau imam yang ini semua kaumnya ridha terhadap ia menjadi imam, maka ia memiliki kedudukan nanti di hari kiamat, ditaruh oleh Allah di atas bukit. Artinya di tempat yang tinggi sehingga orang manusia dari Adam sampai kiamat dan lainnya melihat mereka. Dan semua orang yang melihat mereka itu dari Nabi Adam sampai kiamat itu kepengen menjadi salah satu di antara mereka. Wa rajulun yunadi bis salawatil khamas fi kulli yawmin wa lailah. Dan seseorang yang yunadi menyerukan untuk seseorang selainnya, untuk dirinya dan selainnya untuk melaksanakan salat 5 waktu setiap malam dan hari. Artinya 5 waktu. Artinya muadzin. Masya Allah. Kalau memang kita ya tidak sempat jadi muadzin di masjid, di musalla, kalau kita sholat di rumah jangan lupa adzan. Atau dimanapun jangan lupa adzan, terutama di rumah. Jangan lupa kita adzan. Walaupun sudah adzan di masjid, di musalla. Kalau kebetulan kita ada sempat, kita sholat di rumah, kita adzan di rumah. Kita adzan di rumah. Setelah adzan, ya qomat. Walaupun kita sholat sendirian. Apalagi kita sholat berjamaah. Karena alhamdulillah kita umat Nabi besar Muhammad termasuk keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat sebelum kita. Kata Rasulullah, wuju'ilat diyal ardu masjidan wa tahuran ayyuma imra'atin min ummati adrakat hussalah falyusalli. Keistimewaan kita umat Nabi Muhammad.
Allah jadikan bagiku bumi ini semuanya, semua muka bumi ini dari barat sampai timur semuanya masjidan wa tahura, sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci, tayamum dan lainnya. Siapapun dari umatku kebetulan mendapatkan waktu salat dimanapun ia berada, fal yusalli, salat, kata Rasulullah. Ketika di masjid salat, musalla salat, di rumah salat, di jalan salat, dimanapun salat. Berbeda dengan umat sebelum kita. Yahudi, Nasrani, mereka tidak bisa salat di rumah. Salatnya di vihara, salatnya di gereja. Jadi kalau mereka di luar tidak bisa salat. Tidak bisa salat. Harus salatnya ke masjid atau ke vihara mereka, gereja mereka. Salat di rumah tidak boleh, tidak bisa. Salat dimanapun di tempat lainnya tidak bisa mereka. Salat hanya di situ. Tapi alhamdulillah kita umat Nabi Agung Muhammad, alhamdulillah bisa salat di mana? Bisa salat dimanapun. Wa fi riwayatin inda Tabrani fil Awsat, dalam riwayat lain menurut Imam Tabrani dalam karya beliau Al Awsat. Was-Shaghir dan Shaghir, beliau ada 3 karya, Shaghir, Wal Awsat, Wal Kabir. Karya itu hadis-hadis yang beliau kumpulkan. Bi isnadin la ba'sa bi, dengan sanad yang artinya tidak jadi masalah, artinya sanad yang bisa diterima. Sanad itu jalan dari fulan ke fulan, dari fulan ke fulan, dari fulan ke fulan, dari fulan ke fulan sampai ke Nabi Agung Muhammad, atau mungkin sampai kepada sahabat dan lainnya. Itu namanya sanad. La yahuluhumul fazaul akbar, tidak membuat mereka takut atas ketakutan yang terbesar yang terjadi pada manusia kala itu dan semua makhluk. Wala yanaluhumul hisab, mereka tidak mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Hum ala kutubin min misikin, mereka di atas gundukan pasir dari misik. Hatta yafruga min hisabil khalaiq, sampai selesai Allah Subhanahu wa taala menghisab semua makhluk. Berada di tempat yang tinggi. Mereka dari hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat seperti itu. Mereka sibuk adzan. Mereka sibuk Allahu akbar, Allahu akbar, sampai orang selesai hisab. Mereka dari hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin ukhra inda Tabrani fil Kabir, dalam riwayat lain beliau juga mengatakan, mengutip dalam karya beliau Al-Kabir. Ya. Al-Kabir itu yang terbesar, artinya yang paling banyak beliau mengumpulkan riwayat-riwayat hadis. Ali bin Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar, semoga Allah mencurahkan keridhaan atas keduanya. Beliau berkata, "Lau lam asma'hu bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa marratan wa marratan wa marratan hatta adda sab'a marat." Kalau bukan aku, andaikan aku tidak mendengarnya, ini hadis maksudnya, dari Rasulullah langsung kecuali sekali sampai beliau hitung 7 kali. Artinya beliau sempat mendengarnya sampai 7 kali dari Rasulullah. Ini hadis. Ini pernyataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama haddas subih, mungkin aku tidak akan mengungkapkan, menyatakan ini menyampaikan ini hadis. Karena Rasulullah menyampaikannya, menyebutnya sampai 7 kali, maka aku sampaikan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan langsung Rasulullah SAW menyatakan, bersabda, "Salasatun ala kutbanil misik yaumil qiyamah." Ada 3 kelompok yang mereka akan ditempatkan oleh Allah di atas tumpukan namanya pasir kelak nanti di hari kiamat. La yahuluhumul fasa wa la yafza'un min hina yafza'un nas. Mereka tidak ditakutkan dengan ketakutan yang ada tatkala semua orang kala itu merasa takut. Santai aja ini orang, ini kelompok santai aja, orang-orang semua takut, dia santai, tidak ada merasa takut sama sekali. Kenapa? Karena disibukkan dengan yang lain. Sibukkan dengan kebiasaan yang ia lakukan selama ia hidup. Wal muadzin al muhtasib kasyahid. Itu kelompok tadi 3 tadi ya. Satu lagi ya, masih panjang ini, satu lagi. Seorang yang muadzin al muhtasib, seorang yang adzan muhtasib, dia mengharapkan balasan dari Allah, tidak mengharapkan upah. Kasyahid, seperti orang yang syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ja'a fil hadis, datang dalam hadis An Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar. Semoga Allah mencurahkan itu atas keduanya. Sekali lagi ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam karya beliau Al-Awsat. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadzzinul muhtasibu kasyahid. Seorang yang muadzin adzan, al-muhtasib yang mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan upah. Ya barangkali ia diupah barangkali. Tapi ia tidak mengharapkan upah itu. Ya barangkali upahnya juga tidak setiap saat, tidak setiap bulan ke minggu ke atau apakah. Memang dia adzan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dikasih upah alhamdulillah. Kalau dia tidak dikasih upah tidak masalah. Kenapa? Karena memang ia lakukan hanya karena Allah. Seorang yang muadzin muhtasib itu yang menghadapkan balasan dari Allah, kasyahid, seperti seseorang yang syahid, al-mutasyakhid fi damih. Yang namanya mutasyahid fi damih, yang ia namanya berlumuran dengan darahnya. Mungkin dari kepalanya, dari tubuhnya, dari seluruh badannya. Lumuran darah, begitu juga orang yang adzan yang ia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan upah, seperti itu. Ya tamanna 'ala Allahi ma yashtahi bainal adzan wal iqamah. Ya tamanna, ya namanya mengharap terhadap Allah Subhanahu wa taala apa yang ia inginkan antara adzan dan qomat. Antara adzan dan qomat, ia mengharap apa yang diinginkan olehnya dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada riwayat wallahu alam, karena ada riwayat dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan dalam sabdanya, baina adzan du'aul baina adzanaini du'aul la turad. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Antara kedua adzan, maksud kedua adzan itu adzan dan qomat. Ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara kedua adzan, antara adzan dan qomat itu ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Agung Muhammad. Jadi kesempatan bagi kita untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala antara adzan dan qomat. Apa aja minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil. Mau minta apapun silakan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masih beberapa keistimewaan lagi yang diberikan bagi orang yang adzan. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan sempurnakan dalam namanya pelajaran berikutnya. Kalau ada yang ditanyakan, fadhal. Ya sekali lagi, kalau memang ya karena setiap masjid, setiap musholla sudah ada muadzinnya. Sudah ada muadzinnya. Kalau kita ingin namanya adzan, takut dimarahi orang, bang. Takut ngambil lapak orang, bahasa apa dan lain sebagainya. Jadi kalau ketika kita sholat di luar, di rumah kita atau di tempat lain, kebetulan memang kita sholat terlambat mungkin. Sholat terlambat. Orang sudah melaksanakan sholat. Mungkin kita ke masjid, tapi orang sudah sholat. Misalnya kita ke masjid jam 2. Misalnya kita ke masjid jam 2. Atau orang adzan jam 12-an sudah adzan, orang sebelum jam 1 orang sudah keluaran dari masjid. Nah, apalagi kalau kita berdua dan sebagainya, jangan lupa adzan. Jangan lupa adzan baru kita sholat. Dan adzan juga keistimewaannya bisa mengusir iblis, jin. Bisa mengusir, menjauhkan. Ia takut mendengarkan suara adzan. Sudah kita bahas sampai kurang lebih 36 mil. Ketika iblis namanya mendengarkan suara adzan, jin itu, syaitan itu mendengarkan suara adzan, lari dia, lari sampai Rasulullah mengatakan dari Madinah sampai ke Rauha. Artinya kurang lebih 36 mil lari ketakutan syaitan. Begitu juga kalau kita di tempat di rumah dan lain sebagainya. Jangan lupa adzan
baru kita qomat, baru kita sholat. Sekali lagi walaupun kita sholat sendirian. Wallahu a'lam. Walaupun kita sholat sendirian, barangkali ada yang ikut sholat di belakang. Wallahu a'lam. Barangkali ada malaikat mampir ikut sholat, atau bangsa jin, atau roh rohani, atau lain sebagainya, makhluk yang tidak kita lihat dengan mata kita, barangkali mereka ikut sholat. Karena makhluk yang Allah ciptakan bukan hanya manusia. Bangsa jin juga makhluk yang Allah ciptakan. Mereka juga diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Kalau malaikat tidak ada perintah untuk sholat, tapi mereka ikut sholat. Ada kewajiban bagi mereka, ada kewajiban bagi mereka. Kewajiban mereka hanya mentaati perintah Tuhannya Allah. Kalau Allah perintahkan sholat, sholat. Apapun yang Allah perintahkan mereka lakukan. Mereka tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu, itu yang mereka lakukan. Tapi untuk kewajiban mereka tidak ada kewajiban. Yang ada kewajiban itu kita manusia dan bangsa jin. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, dan hukum-hukum syariat yang lainnya. Malaikat dah ada itu hukum syariat, hukum-hukum syariat. Tidak ada malaikat. Bukan berarti mereka tidak ada, mereka tidak sholat, mereka pun sholat. Dengan dengan perintah yang Allah perintahkan bagi mereka yang mereka laksanakan. Kalau mau ditanyakan, tafadhol. Tapi tidak ada malaikat yang mucil. Kalau ada yang bercerita malaikat mucil, itu salah. Malaikat tidak ada yang mucil. Malaikat tidak ada yang mucil. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dalam kitab suci Al-Qur'an, bal ibadum mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma itu namanya fatwa Allah, bahasa kita mungkin fatwa Allah, pernyataan Allah. Bahkan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap mereka. Mereka selalu melaksanakan apapun yang menjadi perintah Allah terhadap mereka. Itu malaikat. Andaikan ada cerita malaikat mucil, berarti itu salah yang cerita. Itu cerita-cerita barangkali dikutip dari cerita Bani Israel. Cerita-cerita orang-orang bahari, tapi menyalahi kaidah pernyataan Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak dibenarkan. Walaupun barangkali ada ulama berpendapat dan lain sebagainya, tapi itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena menyalahi kaidah. Menyalahi firman Allah yang jelas. Fadhal, kalau yang ditanyakan, fadhal. Kita sudah berpindah tahun, Bang. Mudah-mudahan lebih baik tahun ini. Kita lebih jeli, lebih memahami apa yang harus kita lakukan. Kita harus lebih jeli, lebih paham apa yang harus kita lakukan. Sekali lagi, yang jelas Allah perintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi kalian dalam Nabi Muhammad ada teladan yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan satu anugerah yang besar yang Ia janjikan kepada kita hambanya. Kalau Allah berikan kita anugerah itu, tidak ada manusia dari Nabi Adam sampai kiamat yang mampu untuk mengungkap kemuliaan kita. Hanya Allah yang tahu. Apa itu anugerah? Kecintaan dari Allah buat kita. Allah mencintai kita. Allah mencintai kita. Dan Allah Subhanahu wa taala umumkan bagaimana cara untuk kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah umumkan melalui ayat. Dalam surat Al-Imran Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah," ila akhiril ayat. Katakan wahai Muhammad kepada umat-umatmu, hamba-hambaku, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian hamba-hamba yang mencintai Allah sungguh-sungguh, fattabi'uni,
Katakanlah kepada mereka, ikutilah kalian aku Muhammad. Kalimatnya bukan mengatakan fattabi'ullah, ikutilah Allah, bukan. Kalimatnya bukan mengatakan fattabi'ul Quran, ikutilah Al-Quran, tidak. Kalimatnya jelas, ayatnya jelas. Tidak ada namanya gurra, hufad yang berbeda, berselisih pendapat mengenai kalimatnya. Tidak ada, semua sama. Semua sama. Tidak ada qiraah A, tidak ada qiraah B, tidak ada qiraah C, tidak ada. Satu qiraah, satu bacaan. Kalimatnya apa? Katakan fattabi'uni, ikutilah aku Muhammad, yuhibbukumullah. Dengan kalian mengikuti aku Muhammad, kalian akan mendapatkan kecintaan dari Tuhan kalian Allah. Dalam kalimat lain Allah mengatakan, wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang telah mematuhi selalu Rasulku Muhammad, bagi kita, faqad ata Allah, maka sungguh, litahqiqatnya litahqiq, sungguh hakikat, betul-betul ia secara hakikat telah patuh kepada aku Allah. Kata Allah itu bang, bukan kata manusia, bukan fatwa ulama, bukan fatwa sekolah, dari fatwa Allah, pernyataan dari Allah langsung, wahyu dari Allah Subhanahu. Dan banyak lagi kalimat-kalimat yang lainnya dalam kitab suci Al-Quran, tapi itu kalimat jelas, tidak ada ta'wil dan lain sebagainya, dan tidak ada pendapat-pendapat ulama yang berselisih tentangnya, tidak ada. Kenapa? Karena fatwa Allah langsung. Kenapa? Karena yang paham dengan Al-Quran apa yang diinginkan oleh Allah Nabi Agung Muhammad. Karena yang paling mengerti apa yang Allah perintahkan kepada kita adalah Nabi Agung Muhammad. Yang paling mengerti Al-Quran Nabi Agung Muhammad. Kita hanya sekedar baca aja Pak. Ya, sebagian ulama ya mereka memahami. Dan mereka mentafsirkan sesuai dengan apa yang mereka pahami. Tapi yang paling mengerti tentang Al-Quran ya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah perintahkan kita untuk mengikuti beliau. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkah beliau, sehingga kita di sisi Allah akan dianggap, dijadikan oleh Allah sebagai hamba sempurna tanpa menyembah kepada selain Allah dan menyekutukan Allah terhadap segala sesuatu selainnya. Kenapa? Karena hamba Allah yang Allah terangkan dalam kitab suci Al-Quran, Allah menyatakan dalam berbagai macam kalimat ayat, terutama dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israel atau lain-lain namanya, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kalau kita mengikuti beliau, kita akan betul-betul menjadi semata hamba Allah. Dan Allah mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti dia langkahnya, sehingga kita di sisi Allah dianggap semata sebagai hambanya fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.